ابراہیم کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ اسی اثنا میں جناب ابراہیم کے کانوں میں آواز ٹکرائی کہ کوئی میرے خالق کی حمد و ثنا کر رہا ہے، میرے رب کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ جناب ابراہیم قریب گئے، بولے بھائی ایک مرتبہ میرے رب کی اور حمد و ثنا کر دے اور تعریف کر دے، اگر تو تعریف کرے گا میں یہ دونوں میں سے آدھی بکریاں تیرے حوالے کر دوں گا۔ لیکن اس نے پھر کہا سکون قدوس۔ اب جب سکون قدوس کی آواز بلند ہوئی جناب ابراہیم کا دل باغبان ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب ابراہیم نے پھر اس سے کہا اے بھائی دل مچل رہا ہے، ایک مرتبہ میرے رب کی اور تو حمد و ثنا کر دے۔ اب جناب ابراہیم نے جب یہ بات کہی اس نے جناب ابراہیم کو دیکھا کہ جناب ابراہیم نے کہا جو بچی ہوئی بکریاں ہیں یہ بھی تیرے حوالے کر دوں گا۔ لیکن بچی ہوئی بکریاں بھی جناب ابراہیم نے اس شخص کے حوالے کر دی اور اس نے رب کائنات کی حمد و ثنا کر دی۔ جناب ابراہیم کا بھی دل نہیں بھرا۔ تاریخ کی کسی بتا جناب ابراہیم نے کہا ایک مرتبہ بھائی تو اور کہتے لیجیے۔ جناب ابراہیم کے کہنے کو اس نے اور کہا۔ اب جناب ابراہیم نے کہا اگر تو کہہ دے گا میں تیری غلامی میں آ جاؤں۔ یہ امتحان مال کا امتحان ہوتا ہے جناب ابراہیم۔ پہلا امتحان اولاد کا امتحان سنا آپ نے، اب کیا ہوا؟ مال کا امتحان ہوا۔ اب امتحان ایک اور ہے جو جان کا امتحان ہوا۔ تاریخ لکھتی ہے جب جناب ابراہیم نے اور یہ بات خبر نمرود تک نمرودیوں نے پہنچا دی کہ ہمارے خداؤں کو توڑا ہے۔ کس نے توڑا؟ ابراہیم نے توڑا۔ اچھا ابراہیم نے توڑا ہے؟ کہا تاریخ لکھتی ہے کہ جناب ابراہیم کو نمرود نے طلب کر لیا اپنی بارگاہ میں، اور طلب کیا ہے تو جناب ابراہیم کی جو سزا معین ہوئی ہے وہ آگ کے حوالے کر دی کہ جناب ابراہیم کو آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ تاریخ نے دو منظر لکھے، جناب موسیٰ کا منظر لکھا ہے، جناب ابراہیم کا منظر لکھا۔ ابراہیم کے وقت نمرود وقت کا بادشاہ ہے اور موسیٰ کے زمانے میں فرعون وقت کا بادشاہ ہے۔ فرعون نے بھی اپنے وزیروں سے پوچھا بتاؤ موسیٰ کا کیا کیا جائے؟ سب نے کہا امتحان لیا جائے، موسیٰ کا امتحان لیا جائے، عام بچہ ہے یا خاص بچہ ہے؟ نمرودیوں نے کہا، ان کے ساتھیوں نے کہا ابراہیم کو جلا دیا جائے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب ابراہیم کے لیے آگ اور لکڑی کا انتظام ہونا شروع ہوا، منجلیک منگوا لی گئی، جناب ابراہیم کو منجلیک میں رکھ کے آگ کے حوالے کرنا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ منجلیک میں جناب ابراہیم آ گئے، آگ جل رہی ہے، پوری کائنات جلتی ہوئی آگ دیکھ رہی، ابراہیم کو دیکھ رہی ہے۔ ہر فرشتہ ہر نبی خدا ابراہیم کو دیکھتا، آگ کو دیکھتا۔ اتنی بھڑکتی ہوئی آگ جو آسمان سے گفتگو کر رہی ہو، تاریخ لکھتی تمام دنیا کے چرند پرند اس بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں میں سے ایک پرندہ اٹھا، اور پرندہ جب اٹھا تو بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر سے جانا چاہتا ہے۔ تمام پرندوں نے کہا کہ تمہیں خبر ہے کہ آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں آگ لگائی گئی ہے جس میں نبی خدا کو جانا ہے، اگر پاس سے بھی تمہارے جیسا پرندہ گزر جائے تو جھلس کر مر جائے گا۔ کرنے کے لیے کیا جا رہے ہو؟ اپنی چونچ میں پانی کا ٹکڑا لے جاؤں گا، اس بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر ڈالوں گا۔ جب یہ بات اس نے کہی تمام پرندوں نے کہا کیا ایک پانی کے قطرے سے وہ اتنی بھڑکتی ہوئی آگ بجھ جائے گی؟ کب پوچھے گی تو نہیں معلوم ہے، کب پوچھے گی تو نہیں معلوم ہے، کب پھر کیوں جا رہا جان دینے کے لیے؟ کب اس لیے جا رہا ہوں تاکہ کل روز محشر اگر یہ بات لکھی جائے کہ جب جناب ابراہیم کو آگ کے حوالے کیا گیا تو اس وقت منظر یہ تھا کہ تمام دنیا کے لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن میں ان میں نہیں تھا جو نمرود کے ساتھ دیکھ رہے تھے، بلکہ میں ابراہیم کے ساتھ آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کل روز محشر جب خدا سب کو بلائے گا، سب کو اکٹھا کرے گا، سوال و جواب کرے گا، تو میں دنیا کو پیغام دے سکوں گا، خدا کے سامنے جواب دے سکوں گا۔ اے میرے
حوالے کیے جا رہے تھے تو میں ابراہیم کے ساتھ تھا، نمرودیوں کے ساتھ نہیں تھا۔ ارے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جلوسوں میں آیا کرو، مجلس حسین میں آیا کرو، تاکہ کل روز محشر اگر رسول آواز دے کہاں تھے تم تو بتا سکو کہ ہم حسینیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یزیدیوں کے ساتھ نہیں تھے۔ ایک صلوات پر محمد والے محمد۔ ہم حسینیوں کے ساتھ تھے، یزیدیوں کے ساتھ نہیں تھے۔ جناب ابراہیم آگ کی طرف چلے، تاریخ لکھتی ہے جب آگ کی طرف چلے تو اس منظر کو جناب جبریل نے دیکھا، آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر جبریل آ گئے ہیں نبی خدا کے پاس، اور جب نبی خدا کے پاس آ کے کہنے لگے اے ابراہیم کچھ مدد کی ضرورت ہے کیا؟ جناب ابراہیم نے کیا کہا کہ مدد کی تو ضرورت ہے لیکن جس سے ہے وہ بہتر جانتا ہے، جس سے ہے وہ بہتر جانتا، تم سے مدد کی ضرورت نہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے آگ کو آواز دے دی، اب نبی خدا جل نہیں سکتا، آگ بھڑکی ہوئی، آگ گلزار ہو گئی، بجھ گئی۔ یہ منظر نمرودیوں نے دیکھا، اس منظر کو نمرودیوں نے دیکھا، لیکن کیا نمرودیوں نے اس منظر کو دیکھنے کے بعد سارے نمرودی ابراہیم کے ساتھ آ گئے؟ نہیں آ گئے۔ ابراہیم کے ساتھ آنے والوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو گیا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد بھی کہ جو نمرود نے بھڑکی ہوئی آگ میں ابراہیم کو ڈالنے کی کوشش کی وہ آگ ابراہیم کو جلا نہ سکی، اس کا مطلب یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ اگر عام بندہ ہوتا تو جل کر خاک ہو جاتا، اس کا مطلب یہ کوئی خاص بندہ ہے۔ ارے دنیا کی یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ حکومت کے لیے اللہ کے خاص نمائندوں کو چھوڑا، دنیا کے نمائندوں کو اپنایا، لیکن تاریخ نے لکھا کہ سب کے دور اور تھے، امام حسین کا دور اور تھا۔ دنیا نے اس منظر کو لکھا، تاریخ کے مورخ نے اس منظر کو لکھا کہ جب امام حسین نے اپنے منظر کو دکھایا کہ جنت لے لو چلے جاؤ، لیکن کوئی نہ گیا۔ کیوں نہ گیا؟ اس لیے نہ گیا کیونکہ جنت کی لالچ میں حسین پر قربانی دینے کا کوئی مقصد بھی نہیں تھا۔ اگر جنت کی لالچ میں یہ قربانی دی گئی ہوتی تو جب جنت مل گئی تھی تو چلے جاتے، لیکن جنت کی لالچ میں قربانی نہیں دی، بلکہ حق کے محبت ادا کیا ہے۔ جو پیغمبر نے کہا تھا کہ اگر اجر رسالت ادا کرنی ہے تو میرے اہل بیت سے محبت کرو، یہی تمہارا اجر رسالت ہے۔ ایک صلوات پر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ یہی تمہارا اجر رسالت ہے، اگر تم حق کے محبت ادا کرو تمہارا اجر رسالت ہے۔ تاریخ نے اور واقعے کو جناب ابراہیم کے دور میں نقل کیا، جہاں امتحانات جناب ابراہیم نے دیے وہیں پر ایک مناظرہ جناب ابراہیم کے دور کا ہے کہ نمرود نے جناب ابراہیم سے مناظرہ کیا، سوال و جواب ہوئے ہیں آپس میں، اور ان سوال و جواب میں جناب ابراہیم نے تمام دعووں کے ساتھ نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہے، جب جناب ابراہیم نے کہا کہ میرا معبود وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو نمرود نے بات پلٹ کے کہا اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ جو زندگی دیتا ہو موت دیتا ہو تمہارا خدا ہے، جسے اسے پھانسی دینا تھا اسے آزاد کر دیا، اور جس کی آزادی تھی اس کو پھانسی دے دی۔ اب بتاؤ یہاں بھی میں نے زندگی دی یا نہیں دی، اور وہاں موت دی یا نہیں دی؟ اور نمرود کے بھرے ہوئے دربار میں جناب ابراہیم نے جو دوسری دلیل کی کیا، میرا معبود وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم کی معبود جو خدا ہے سورج کو مغرب سے نکال مشرق میں غروب کرتا، یہ جناب ابراہیم کی جو دلیل رکھی ہے، جناب ابراہیم نے نمرود کے سامنے تاریخ لکھتی ہے، نمرود سناٹے میں چلا گیا، بادشاہ سناٹے میں چلا گیا، سورج کو نہیں پلٹا سکتا۔ دنیاوی چیزوں پہ حکومت کرنا اور ہے، آسمانی چیزوں پہ حکومت کرنا اور ہے۔ دنیا کی چیزوں پہ حکومت والے کرتے ہیں، لیکن پوری کائنات
कायनात पे हुकूमत अल्लाह की हुकूमत हुआ करती है और उस पे उसी की हुकूमत होगी जो अल्लाह के नुमाइंदे हो। अब जब जनाब इब्राहिम ने ये बात कही तो नमरूद खामोश है, कोई आवाज़ नहीं। मैं जनाब इब्राहिम से कहूँ, ए नबी खुदा, ए खलील खुदा, आज आपने बात कह दी है कि माबूद की पहचान ये है कि जो डूबे हुए सूरज को उसी जगह से पलटा दे। अगर नमरूद करता या खुदाई का दावा उसका साबित हो जाता, कर न सका। लेकिन तारीख़ इस्लाम ने इस वाक़े को बढ़ाते हुए आगे लिखा, नमरूद के ज़माना चला गया, पैगंबर का ज़माना आ गया, दौर पैगंबर में इस मंजर को देखा गया। जो सूरज डूब रहा था वो इशारे में पलटा, और जब पलटा तो लोगों ने पूछा, ये डूबे हुए सूरज को किसने पलटाया? इस डूबे हुए सूरज को किसने पलटाया? सब ने कहा अली ने पलटाया, सब ने कहा अली ने पलटाया। अली ने, जब अली की आवाज को पता चला कि अली ने पलटाया, सब ने कहा, इब्राहिम ने कहा था खुदा वही है जो डूबे हुए सूरज को पलटा दे। लोगों ने अली को खुदा मान लिया। अली को इब्राहिम ने दलील दी थी, अली ने पलटा के बता दिया कि खुदा की ये अजमत नहीं है कि जो डूबे हुए सूरज को पलटाए। अरे जरा सोचो, जिसने इतने ताकतवर नुमाइंदे ज़मीन में भेजे हो, उसकी ताकत को कौन अंदाजा लगा सकता है? एक सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद नहीं है जो डूबे हुए सूरज को पलटा दे, जो सितारे को दरवाजे पे बुला दे। खुदा वो है जो इन सब का भी मालिक हो, जो डूबे हुए सूरज को पलटाए। अली उसका रब है और वो रब पे हकीकी है, इसलिए इस कायनात को बनाया। इब्राहिम के इम्तिहानात थे, कभी अपने रब की खातिर अपनी गुनगियों बकरियों को राह खुदा में दे, कभी अपने ख्वाब की ताबीर को पूरा कर रहे कि बिना के मैदान में अपने बेटे की गर्दन में छुए रखे, कभी खुदा के लिए अपने आप को आग के हवाले कर रहे। लेकिन तमाम वाक़यात को देखिए कि जनाब इब्राहिम ने जब बिना के मैदान में अपने बेटे की गर्दन में छुए रखी तो इब्राहिम से बर्दाश्त न हुआ। तारीफ लिखती है कि आँखों पर पट्टी बांधी। इस मंजर को इब्राहिम देख नहीं पाए, कैसे इस मंजर को देखूंगा, बेटे की गर्दन में छुरी कैसे न चला। लेकिन आइए करबला के मैदान में देखिए, मैं कहूँ हे इब्राहिम आओ देखो, वो हम शक्ल पैगंबर है, हम शबीह है पैगंबर है, लेकिन हुसैन की आंखों में पट्टी नहीं है, बल्कि ये सजदे शुक्र करके बता रहा दुनिया को, है माबूद हमारी इस कुर्बानी को अपनी बरकत बस देखो, खुदा आपको बेगम आज 5 मुहर्रम की तारीख है। आज ज़ैनब के अमीर तारीफ ने लिखा, जनाब ज़ैनब की शादी हुई, शादी होने वाली तय हुई शादी। मौलाए मुर्तजान भाई के बेटे हैं अब्दुल्ला, जाफर तैयार के बेटे हैं अब्दुल्ला, बड़े भाई हैं, मौला अली छोटे भाई हैं। अब्बा मौला अली ने अब्दुल्ला को बुला के कहा, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, लेकिन अब्दुल्ला एक शर्त है, कभी भी ज़ैनब को रोकना नहीं। कब मौला आप क्या कहना चाहते हैं? अब्दुल्ला इस कायनात के बाप बेटे बहुत गुजरे हैं, बहुत गुजरे हैं बाप बेटे, लेकिन यूसुफ और याकूब जैसे बाप बेटे नहीं गुजरे। अब्दुल्ला इस कायनात में बाप बेटियां बहुत गुजरी हैं, लेकिन फातिमा और रसूल जैसे बाप बेटियां नहीं गुजरी। अब्दुल्ला इस दुनिया में भाई बहन बहुत हैं, लेकिन ज़ैनब और हुसैन जैसे भाई बहन नहीं। एक बहन भाई के बिना जी नहीं सकती है। उनकी शादी हो गई, अरब का दस्तूर था, तीसरे दिन माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए जाएगी, लेकिन जब शादी हुई तो फातिमा इस दुनिया में नहीं है, कौन जाए मिलने के लिए? इमाम हुसैन ने कहा, अम्मा फिज़ा आप मेरी माँ की तरीके हैं, चाहिए मेरी बहन की खैरियत कीजिए। फिज़ा कहीं जैसे दरवाजे पर पहुँची, जनाब ज़ैनब ने जैसे ही फिज़ा को देखा, बाहों में लेके कहा, तो रखिया कैसा
रहा है, अगर तुम मना कर दोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन अब्दुल्ला याद रखना, मदीने से हुसैन का काफिला निकलेगा, लेकिन ज़ैनब का तुम्हारे घर से जनाजा निकलेगा, इसलिए कि ज़ैनब हुसैन के बिना रह नहीं सकती। अब्दुल्ला ने कहा नहीं नहीं शहजादी, मैं आपको रोकता नहीं हूँ। जब चलने लगी अब्दुल्ला ने दोनों बेटों को ज़ैनब के हवाले कर दिया और कहा ए शहजादी, अगर आपके भैया पर कोई मुसीबत का वक्त पड़े, इनमें से एक को मेरी जानिब से, एक को अपनी जानिब से कुर्बान कर देना। लीजिए अज़ादारों, तारीख की लिखा जब करबला का मैदान सज गया, कभी हबीब का लाशा आया, कभी ज़ुहैर शहीद हुए, कभी मुस्लिम इब्न औसजा शहीद हुए, कभी सईद शहीद हुए। तारीख लिखी जनाब ज़ैनब ने अपने लाडलों को बुलाया, बुलाने के बाद कहा ए मेरे लाडलो और मोहम्मद, अरे कहीं ऐसा ना हो कि अकबर मारे जाए तुम रह जाओ। ए मेरे लाडलो, जाओ अपने मामू से मरने की रिजा ले लो। हाँ अज़ादारों, तारीख लिखती है छोटे छोटे बच्चे अपने मामू के करीब आए, आने के बाद कहने लगे मामू हमें मरने की रिजा दे दीजिए। हाँ अज़ादारों, एक मरतबा छोटे छोटे बच्चों को गोदी में उठा के कहा मेरे लाडलो, हम तुम्हें मरने की रिजा नहीं दे सकते, तुम हमारी बहन की निशानी हो। हाँ अज़ादारों, छोटे छोटे बच्चे वापस आ गए। अम्मा ने कहा मेरे लाडलो, क्या तुम मरना नहीं चाहते हो? कहा माँ, मामू के पास जाते हैं लेकिन मामू मरने की रिजा नहीं दे रहे हैं। हाँ अज़ादारों, जनाब ज़ैनब ने अपने बेटों को पकड़ा, अपने भैया के करीब आए, ये मेरे भाई हुसैन, ज़ैनब ने जिंदगी में कुछ मांगा ही नहीं आपसे, भैया इनके मरने की रिजा मांग रहा हूँ। हाँ अज़ादारों, एक मरतबा इसरार पर जनाब ज़ैनब के दोनों बेटों को मरने की रिजा मिली। आ गए खयाम हुसैनी में, सिरा पिटाई, तलवार दी, और तलवार देकर रवाना किया है जनाब ज़ैनब ने, तो यही कह के कहा मेरे लाडलो उम्र साद को कत्ल कर देना, उम्र साद को छोड़ना नहीं। जब दोनों बच्चे घोड़े पे सवार हो गए, अभी मामू को देखा, ज़मीने करबला की जानिब देखा, ये फौजे शाम मेरे मामू को मारना चाहती है। हाँ अज़ादारों, खुदा हाफिज कहा, ज़मीने करबला की तरफ चले। तारीख लिखती दोनों बेटे जनाब ज़ैनब के फौजे शाम से ऐसा लड़े कि फौजे शाम छितर बितर हो गई। उम्र साद तक ये बेटे पहुंचने ही वाले थे जनाब ज़ैनब के। उम्र साद ने जैसे इस मंजर को देखा, आवाज फौजे शाम के सिपाहियों, क्या मुझे मार देंगे ये लोग? ठीक है, फौजे शाम टूट पड़ी, लेकिन इन बच्चों पे काबू नहीं किया जा सकता। तारीख लिखती बच्चे हमला करते रहे, फुरात पे कब्जा कर लिया मोहम्मद ने। पानी को देखा, सकीना याद आ गई, एक बहन है जो करबला के मैदान में प्यासी है, फुरात में पानी उछल रहा है। लेकिन अज़ादारों, ये छोटे छोटे बच्चे कब तक जंग रहे? उमर साहब ने कहा इन बच्चों को जुदा कर दो, इसलिए कि बच्चों में काबू नहीं पाया जा सकता, ये अली के घराने में पैदा हुए हैं। एक मरतबा फौजे शाम के सिपाही टुकड़ियों में बंटने लगे, एक भाई को दूसरे भाई से जुदा कर दिया, आवाज दे रहे थे भैया जंग करते रहो, भैया जंग करते रहो। लीजिए, तारीख लिखती है, भाई दूसरे भाई को जब नजर न आया तो घोड़े की बुलंदी पे चढ़कर एक भाई दूसरे भाई को आवाज दे रहा था, कभी और ने मोहम्मद से पुकारा, कभी मोहम्मद ने और को पुकारा। हाँ अज़ादारों, तारीख लिखती है जब एक दूसरे को दिखाई भी ना नजर आए, आवाज दिया और ने मोहम्मद को भैया जंग करते रहो, कभी मोहम्मद ने और को पुकारा भैया जंग करते रहो। ये मामू के सर की तमन्ना करते हैं, लेकिन अज़ादारों, तारीख लिखती है दोनों छोटे छोटे बच्चे कब तक जंग करते। एक वक्त वो भी आया जब घोड़े पे संभल न सके, ज़मीने करबल की जानिब आ गए, आवाज दी मेरे मामू हमारी खैरियत तो ले लो। और अदालत खुदा को कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के, ए मेरे मामू हमारी खैरियत ले लो। ज़ैनब की कमाई ज़मीने करबला के ऊपर आ गई। हुसैन ने आवाज दी मेरे लाल अकबर, ए मेरे भैया पास चलो, ज़ैनब की कमाई करबला में बिखर गई। खुदा को कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के, ज़हरा का लाल चला ज़मीने करबल की जानिब। हाज़ादारों मोहम्मद के करीब पहुंचे, क्या देखा बहन की कमाई थी, ज़मीने करबला थी।
पिया उनको देखा तो कभी मोहम्मद को देखा। आज़ादारो तारीख ने लिखा, पास आगे बढ़े और उनको उठाने लगे। अकबर आगे बढ़े, मोहम्मद को उठा लिया। दो छोटी छोटी मैयतें लेकर चले, ख़याम हुसैनी के करीब आए। आवाज दिए, अम्मा फिज़ा, मेरी बहन ज़ैनब को बुला लाओ। ज़ैनब को बुलाया गया। ख़याम हुसैनी में छोटी छोटी मैयतें रखी गई। ज़ैनब को गलों से लगा के कहने लगे, बहन ज़ैनब गरीब हो गया हुसैन, बहन ज़ैनब गरीब हो गया हुसैन। अरे बहन की कमाई को ज़मीने करबला पे खो दिया। आज़ादारो खैमे में कोहराम था, वाना वा मोहम्मदा, एक एक बीबी ज़ैनब को पुरसा दे रही। अल्लाह